إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ضل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. هذه النظير والنبي وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسخ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها التي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wadi'i aman wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal hamdu wa lakal mulku kama yujal karim wa azim sultanih.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil akhwali wal afat tabdilana ya Allah jami'al hajat tutahhiruna min jamil sayyiat tarfa'una biha innaka ala darajat yuballighuna bi asal hayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ghafirul bil khaffati rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma fir lana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil masyayikhina fid din wal muallimin wal musannifin wal asatidzah wa talamizi walatul yatim kulluhum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma barik lana wa barik fi jama'atina ya Allah fi yawmi syahril muharram syahrul ayyamil yatama waj'alna maghfiratan ya Allah min rahimil waladul yatama Allahumma qdi hajatina bi barakati wadul yatama Allahumma qdi bi khairin hatta ya arhamar rahimin Allahumma ij'al mu'awsil wa taqabbal maqam al-Qur'an al-azim min surati yasin min surati al-ikhlas min al-mu'awwidhayatin wa min surati al-fatiha wa min surati al-baqarah wa min ayat al-kursi wa min qawli la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi wa salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min nawasilah wa rahmatan minka nazilah barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbalah nuhdi wa nudil hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidil wujud afdhali kulli mawjud sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tumaila jami' arwahil anbiya'i wal mursalin wa ali baiti rasulillahi ajma'in Bismillah arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa syaihina wa mu'allimina wa dhikujubati alaina wal jami' ahlil kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa nakhusu satila al-marhum Haji Marullah bin Haji Marzuki Ausabadhalika minna ilaihi Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'alna jannatu wa najina wa iyyahu wa Allahumma in kana fi ihsanihi fazid fasanihi wa dha'if fi amalihi wa in kana musir fatajaz an sayiatihi Allahumma ij'al kuburahu rawdatan min riyadil jinan wa la tajal kubur hufratan min hufratin niran Allahumma ijabal lahu minan nar itqan lahu minan nar sirkan lahu minan nar bidan lahu minan nar wa bika lahu minan nar wa qini fitnati adabil qubur rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam dan maghdubi alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah bersama-sama kita ikuti pembacaan surah Yasin tahlil bersama doa. Semoga apa yang kita baca dan kita aminkan semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sampai untuk kita hadiahkan untuk orang tua kita, guru kita sama keluarga kita. Wabil khusus kepada Pak Haji Marullah bin Haji Marzuki yang kita sekaligus lakukan pada malam hari ini. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, seperti kami sampaikan acara kita adalah pada malam Jumat ini kita isi dengan suatu yatim karena kita saat ini masuk tanggal 10 Muharram dan seperti biasa setiap tahun kita menyelenggarakan santunan di masjid ini dan kebetulan ya salah satu jamaah kita haul, jadi kita barengin ya permintaan dari keluarga kita bareng di sini bersama-sama haul untuk almarhum Haji Marullah bin Haji Marzuki. Dan ini juga terbuka buat jamaah kalau memang mau digabung punya hajat di rumah ya, tapi jangan malam Jumat ya, karena malam Jumat waktu dikit pengajian.
Kalau pengajian subuh boleh nanti digabungin dengan haul pada punya hajat ya, asal jangan mau Jumat ya. Ini karena kebetulan acara kita acara santunan yatim ya. Selanjutnya kami sampaikan untuk santunan yatim pada hari ini, tahun ini kita alokasikan dana 20 juta rupiah ya. Itu sedekah dari jamaah semua, baik yang ada di masjid maupun di luar masjid, semua yang masih ke loket. Nah, kita kumpulin, tahun ini kita alokasikan 20 juta. Pembagiannya kita bagi-bagi buat acara malam hari ini, buat ibu-ibu, buat istakim, buat apa lagi tuh, yatim rahmah, buat mempelisan, semua kita bagi selang sedikit ya, walaupun sedikit, insya Allah berkah buat kita semua ya. Semoga apa yang kita niatin dikabulkan. Yang sakit berkat kita mengisi dan para yatim, Allah angkat penyakit kita semua ya. Dan untuk santunan yatim pada hari ini Ustaz Nasib belum hadir ya. Ustaz Nasib belum hadir sambil menunggu beliau. Untuk santunan yatim dipimpin oleh bendahara. Sudah datang belum? Oh, masuk dah. Bendahara silakan diatur untuk santunan yatim pada malam hari ini. Untuk yatim, informasi lagi ya. Yatim tadi terakhir 25, ternyata ada tambahan 2 orang jadi 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah muslim beserta anak yatim yang pada malam hari ini di kita di seluruh kalau berada di mana malam hari ini dalam umur najis ini dalam rangka pertama dari haul pertama biasanya kita kalau tahun Jumat ini diadakan pengajian mingguan yang dipimpin Ustaz Nasib yang datang pada malam ini belum hadir sambil menunggu kedatangan beliau. Saya bacakan saja anak yatim yang berada di lingkungan RW 05 dan sekitarnya. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir. Saya panggilkan saja dari masing-masing RT. Pertama RT 1, Adik Hari, tolong maju ke depan. Adik Hari, tolong ke depan. Dari RT 1, RT 2, Okta dari RT 2. Ketiga Junior. Empat Marfuati. Kelima Safira. Sudah ada 5 orang. Sudah semua. Kami persilakan. Ya, 5 orang yang pertama kami mohon kepada
Bapak Haji Mahfuz, tolong diberikan amplopnya kepada bagaimana materi. Tambah lagi ya, satu amplop ada dua. Ini dari masjid. Nanti ada lagi dari keluarga Haji Marolo. Berikutnya Saskia. Udah ya, udah ya. Ini cukup. Ada Saskia RT 3, Haikal, Maula, Reza, Sagita mungkin diwakili. Sagita. Soalnya amplopnya. Sagita ayo coba. Sasmia, Haikal, Maula, Reza, Sagita. Udah, dua lagi mana? Siapa yang belum? Yang belum, siapa yang belum? Ya, gila nanti. Silakan ke sana dulu, ke kanan ya. Oke, selanjutnya. Silakan ke kanan. Ketua PTM, silakan. Ketua PTM. Azka, Bowo, Azra, Alia mana Alia? Alia belum? Alia mana Alia? Alia, Nesha, Azka, Bowo, Azra, sama adik. 1, 2, 3. Apa? Ya. Didampingi Pak RW. Silakan. Alia, Nesa, Aska, Bowo, Azza, dan Adik Azza. Untuk kenapa fotonya nggak? Saya sampaikan, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa lebih baik lagi dan bisa keuangannya bisa lebih nambah lagi. Bila kita mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, para hujjah, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi bahwa pada malam hari ini, malam tanggal 10 Asyura, malam tanggal 10 Syura
kita sama-sama telah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan setiap tahunnya di masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa-apa yang telah Bapak-Bapak salurkan melalui masjid ini sudah diserahkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Mudah-mudahan sekali lagi dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kalau kita memperingati Muharram, di antara 10 Muharram, memang banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Ya, di antaranya Fir'aun dengan bala tentaranya itu Allah tenggelamkan di laut, tepatnya terjadinya pada tanggal 10 Muharram, 10 Surah. Terjadinya taupan badai Nabi Nuh yang menghantam pengikut-pengikutnya yang membangkang. Juga terjadinya pada tanggal 10 Surah atau 10 Muharram. Oleh karenanya banyak orang-orang Yahudi dahulu kala setiap tanggal 10 Muharram atau 10 Surah mereka juga melaksanakan ibadah, di antaranya puasa untuk mengenang kemenangan Nabi Allah Musa alaihi salam dan umat-umat yang lain. Nabi juga seperti itu, melaksanakan ibadah saum pada tanggal 10 Muharram sambil beliau berucap untuk membedakan dengan apa yang dilakukan oleh para Yahudi. Kalau memang ada umur tahun depan aku akan mulai puasa tanggal 9. Jadi mulai tanggal 9. Kebetulan sebelum masuk tanggal 10 Muharram, Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlandaskan apa yang diucapkan itu, para ulama sepakat maka disunahkan puasa mulai tanggal 9 dan tanggal 10 besok. Dan kita dianjurkan di bulan Muharram ini diantaranya seperti kayak tadi kita sudah saum, kemudian banyak sedekah, banyak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang positif. Bahkan dikatakan kita besok dianjurkan untuk sedikit memberikan uang belanja kepada istri kita biar banyakkan dikit, gitu. Banyakkan dikit, yang biasa 100.000, 200.000, yang biasa 200.000, 400.000, kan gitu ya. Maksudnya kita masaknya biar banyakkan sedikit, kemudian kalau bisa undang, tadi itu anak-anak kita yang diundang, kan gitu. Kalau nggak bisa diundang dia lain, bagi-bagi aja tetangga, kan gitu. Paling tidak dua keluarga besar kita makan yang agak berbeda dengan seperti hari-hari biasa. Itu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita bisa berbagi, ini jauh lebih indah lagi hadirin sekalian. Dan memang setiap ada momen-momen yang seperti ini untuk mengenang dan mengingat kembali tentang sejarah belakang dahulu kala, bagaimana perjuangan umat-umat dahulu kala, nabi-nabi dahulu kala yang tantangannya begitu luar biasa, tapi mereka tidak pernah berhenti yang namanya berjuang di jalan Allah. Apalagi kalau kita berbicara tentang hijrah di tahun hijriah, kan begitu, gak lepas dari iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Jihad bisa bi'amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa raga kita atau dengan harta. Salah satunya kita jihad, gak ada angkat senjata lagi. Kita gak ada lagi hijrah yang namanya hijrah fisik, yang ada adalah hijrah rohani. Hijrahkan diri kita dari berbagai macam ketertinggalan, dari berbagai macam keterbelakangan, terutama sekali keterbelakangan di bidang ilmu. Ya, jangan kita diburu-buruin terus dari dulu sampai sekarang kita diburu-buruin, ikan gitu. Itu karena keculasan kita, banyak gak mau tahu tentang Islam yang sebenarnya, kan begitu. Akhirnya kita tertinggal terus hadirin sekalian. Biar bagaimanapun juga kita menginginkan adanya perubahan-perubahan.
Setiap ada momen-momen seperti ini, hari esok dan seterusnya harus lebih baik dari hari-hari yang sudah. Ini pesan Allah buat kita. Jangan setiap ada pergantian tahun masih saja kayak ini, tidak ada perubahan sedikit pun juga. Padahal Allah sudah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lihat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ini ayat mengingatkan kepada kita. Setiap pribadi ini ayat ya. Hendaknya setiap pribadi, setiap individu melihat apa yang telah dilakukan di masa yang lalu. Kita nengok ke belakang sedikit selama 1 tahun 1444 Hijriah ya hadirin sekalian. Adakah keimanan kita semakin baik, ketakwaan kita semakin baik? Yang tahu kan kita, ibadah kita semakin baik atau sebaliknya yang tahu kita. Kita harus mengupayakan hari ini, hari esok dan seterusnya harus lebih baik lagi. Hijrahkan diri kita hadirin sekalian. Yang paling cakep lagi kalau kita lihat ayat tadi yang saya bacakan ada pesan-pesan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang benar, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Tutup lagi ini dengan kata-kata ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kita nggak ada yang tidak ingin bahagia hidup. Nggak ada di belahan dunia ini orang yang nggak ingin sukses, pengennya hidup berkah. Dalam kapasitas sebuah negara ada ayat yang sering kita dengar, ya ayat-ayat yang menyatakan hadirin sekalian, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andaikan penduduk negeri ini mereka bertakwa kepada Allah, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami bukakan berbagai macam pintu keberkahan yang datangnya dari, yang turunnya dari langit maupun yang keluar dari bumi. Ini kapasitas sebuah negara. Kegedean yang kita bicara tentang negara, kita melihat dalam format yang kecil. Kalau kita menginginkan rumah tangga kita itu rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang turun dari langit menuju rumah kita, apa yang keluar dari rumah kita mendatangkan berkah, jadikan seisi rumah tangga kita orang yang bertakwa kepada Allah. Kitanya, bapaknya bertakwa kepada Allah. Jalankan. Kita harus jadi idola buat anak-anak kita. Istri kita ingatkan harus jadi idola buat anak-anaknya. Jangan yang dijadikan idola orang lain. Nah, kita suami istri ini bentuk diri kita lebih dulu biar kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah, jalankan apa yang Allah perintah. Ntar anak kita tinggal ngikutin lagi hadirin. Kalau anak kita ngikutin, mantu kita ngikutin, cucu kita ngikutin, nah itu keberkahan Allah akan berikan khususnya kepada seisi rumah tangga kita hadirin sekalian. Nanti akan melebar keluar lewat tetangga kita terus, yang lebih luas lagi, yang lebih luas lagi. Yang kita inginkan wilayah kita minimal Jakarta ini dengan banyaknya orang yang bertakwa, keberkahan Allah berikan kepada kita. Dan ini kita rasakan ya hadirin, keberkahan beda kota Jakarta dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Kita di Jakarta ini hadirin sekalian, walaupun maksiat banyak, perbuatan durhaka juga banyak, usaha memang adanya di sini, tapi banyak juga orang yang ibadah, orang yang soleh banyak. Sehingga tanda bukti keberkahan apaan aja ada di Jakarta, apaan aja ada di Jakarta. Yang nggak ada di kota yang lain, di Jakarta ada. Yang penting ada apa ya? Ada duitnya. Yang penting ada duitnya. Karena katanya itu kita makan durian dari Sumatera, dari Kalimantan, siapa kagak ada. Itu makan mangga itu dari Indramayu, dari Cirebon, Padang, dari sana katanya pusat. Kita semua kagak ada. Tapi di Jakarta, ya salah. Cari durian susah di Jakarta, paling gampang. Oh, ya, berapa meter doang ke situ tuh. Ya, baju teror deh. Berapa meter dari sini sampai durian di situ semua. Ini keberkahan yang namanya kota Jakarta. Di Jakarta biar amburadul kayak begini, yang qiyamul lail masih banyak. Orang tua yang baca Quran, ibu-ibu yang baca surat Yasin, yang baca Ratibul Hada, yang mereka bangun 3/4 malam masih banyak. Alhamdulillah, ini membawa keberkahan kota Jakarta. Insya Allah akan seterusnya Jakarta ini akan semakin berkah.
Mudah sekitarnya udah masuk di YouTube mudah-mudahan melalui majelis yang sesingkat ini sekali lagi kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kemudahan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjauhkan diri kita dari berbagai macam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan rizqan wasi'an la tu'adzibna alayhi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhla wa du'a'in la yustajabu lah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Qulu jami'an astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Afdalu zikri falam madahu la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.